شامل کرتے ہیں خوشاب جوہر آباد سے۔ چودھری شوکت پرویز کی رپورٹ کے مطابق پرنسپل گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار بوائز قادر آباد ملک الفت حسین نے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی اس کے پیچھے محنت اور لگن کا فرمان ہے۔ ہم اپنے علاقے کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے چودھری شوکت پرویز وہاں موجود ہے، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شوکت، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے بوائز قید آباد میں۔ یہاں کے پرنسپل ملک الفت حسین صاحب میرے ساتھ ہیں۔ وہ داخلہ مہم کے بارے میں بتائیں گے، وہ اس سال داخلہ مہم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں وہ کیا معلومات رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ داخلہ ہے، ایڈمیشن یہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور پریویس ایئر کی بدولت اب ہم اور اس کو بہتر کریں گے۔ اس کے لیے جو گرد و نواح کے جتنے ہائی سکولز ہیں وہ میں نے وزٹ بھی کی ہیں اور اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب میڈیا والوں کا، جو ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں اور ہماری اس کمپین کو پازیٹیو بنانے میں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ، ہماری بھی تشہیر ہوتی ہے اور لوگ ہم سے بہت کوآپریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اب فیکلٹی کا پہلے ایک ایشو تھا، الحمدللہ اب ہمارے پاس بہت اعلیٰ فیکلٹی موجود ہے اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر اس کو چلائیں۔ نیوز ایڈیٹر احمد نصیر راجپور سے نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان شیخوپورہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ماہ رمضان کے بہترین افطاری کا اہتمام۔ شیخوپورہ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں نگہبان دسترخوان کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے نگہبان دسترخوان پر افطاری کے انتظامات، کھانے کے معیار کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر ضلعی افسران نے نگہبان دسترخوان پر روزہ افطار کیا۔ شیخوپورہ میں شہریوں نے نگہبان دسترخوان میں افطاری کے اقدامات کو سراہا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ عزت و احترام کے ساتھ معیاری افطاری فراہم کی جا رہی ہے۔ افطاری کے معیار، صفائی اور دیگر سہولیات کو یقینی بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع کے 15 مقامات پر رمضان دسترخوان قائم کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ چکوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک حسن فردوس کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کی جانب سے رمضان سہولت بازاروں کی مسلسل نگرانی جاری ہے اور ڈپٹی کمشنر سارہ حیات خود انتظامات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ملک حسن فردوس۔ جی حسن فردوس، آگاہ کیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر قائم سہولت بازار کا ڈپٹی کمشنر سارہ یات نے اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے اشیائی ضرورت کی دستیابی، معیار اور نرخ چیک کیے اور شہریوں سے براہ راست فیڈ بیک لیا۔ انتظامات پر امتنان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ گھر فروشی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور شکایات کی صورت میں فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرہ مین ملک توقیر عابدوان کے ساتھ ملک حسن فردوس، ڈسٹرکٹ رپورٹر 99 نیوز چکوال۔ دیپالپور کے علاقہ حجرہ شاہ مکی میں شارٹ سرکٹ کے باعث گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ محنت کش خالد کا پورا گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ گھر کا سارا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ دیپالپور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ نے ایک محنت کش کا آشیانہ راکھ کر دیا۔ خالد نامی شخص کے گھر میں اچانک آگ بھڑکی جس نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھر کا قیمتی سامان اور ضروری اشیاء جل کر خاکسار ہو گئی۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا، تاہم پولنگ کا عمل جاری ہے۔ متاثرہ خاندان نے بڑی مشکل سے جان بچائی، جبکہ خالد نے حکومت پنجاب سے مالی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی تاکہ وہ دوبارہ اپنا گھر کا نظام سنبھال سکے۔ رپورٹ میاں محمد یاسین سعیدی، تحصیل رپورٹر دیپالپور۔ شیخوپورہ سے مرزا خالق بیگ سٹی رپورٹر کے مطابق شیخوپورہ تھانہ بکھی کی حدود نواں کوٹ کے قریب شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے ڈاکوؤں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ ڈاکو اور پولیسوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ تھانہ بکھی پولیس نے 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ 2 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب، سرچ آپریشن جاری۔ زخمی ڈاکو کی شناخت مبارک عرف فاروقی جبکہ دوسرے کی عمیر عرف عمیری نام سے ہوئی ہے۔ زخمی ڈاکو چوری، ڈکیٹی، راہزنی اور قتل کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب بھی تھے۔ پولیس نے زخمی ڈاکو کو علاج معالجہ کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ دوسرے سے تفتیش جاری ہے۔ تھانہ بکھی پولیس کا کہنا ہے کہ چاروں ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کرنے کے بعد فرار ہو رہے تھے۔ فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ مرزا خالق بیگ سٹی رپورٹر شہزاد طور احمد لاسانی، شہزادہ احمد علی لاسانی، شہزادہ محی الدین سرکار نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی۔ وطن واپسی پر آستانہ عالیہ محمدیہ صدیقیہ حسینیہ جماعتیہ نقشبندیہ چادریہ لاسانیہ کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ امیر حلقہ تنظیم فیض لاسانی سرکار اور لاسانی ویلفیئر شیخوپورہ مدثر حسین نقشبندی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے محبوب فرزندان
مرشد پاک لاسانی سرکار شہزادہ طور احمد لاسانی، شہزادہ احمد علی لاسانی، شہزادہ محی الدین لاسانی سرکار کو تنظیم فیضان لاسانی سرکار و نشر و اشاعت ٹیم شیخ پورہ کی جانب سے عمرہ کی سعادت کے بعد بخیریت وطن واپسی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شہزادہ طور سرکار نے آستانہ عالیہ محمدیہ صدیقیہ حسینیہ جماعتیہ نقشبندیہ چادریہ لاسانیہ کا وزٹ بھی کیا، جہاں ان کو دل کی عطا گہریوں سے پھولوں کی ہار پہنائے گئے اور پتیاں نشاور کر کے مبارکباد پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 99 نیوز کے ساتھ میں ہوں سہیل چودھری۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ منڈی بہاؤدین کے علاقہ نین رانجھا میں دارا چودھری غلام علی نمبردار اور اوورسیز ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی دفتر کا شاندار افتتاح۔ نین رانجھا میں ایک پروقار تقریب میں دارا چودھری غلام علی نمبردار کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ اس پروقار تقریب کے دوران اوورسیز ویلفیئر سوسائٹی نین رانجھا کے مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب کا فیتہ کاٹا گیا۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر عمران رسول رانجھا اور میاں آصف نے خصوصی شرکت کی۔ دیگر شرکا میں مختار احمد رانجھا نمبردار، حاجی محمد منشا رانجھا نمبردار، افتخار احمد رانجھا نمبردار، حاجی انار خان رانجھا نمبردار، غلام رسول نمبردار، خضر حیات خان نمبردار، حاجی محمد حسین نمبردار، اظہر حیات رانجھا، جاوید اقبال نمبردار، منیر احمد نمبردار اور ارشد جاوید نمبردار شامل تھے۔ اس موقع پر معززین علاقہ ذوالفقار احمد رانجھا نمبردار، ظفر اقبال ناظم، ارشد اقبال گجر، فاروق احمد رانجھا، بشارت حسین رانجھا، فرت محمود رانجھا سرفانہ، صفدر اقبال رانجھا، عرفان سرفانہ، عمران سرفانہ، احسن بشیر سرفانہ، عظمت اللہ رانجھا، گلفام ناصر گوندل، عادل شہزاد گوندل، عاطف شہزاد گوندل، عاقب جاوید نمبردار، ظفر اقبال رانجھا پٹواری، شفاعت رانجھا، محمد آصف نمبردار، مختار احمد رانجھا، عمران شہزاد رانجھا، محمد افضل رانجھا، بہادر خان رانجھا، محمد اسلم رانجھا اور انس آصف تارڑ سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مقررین نے اوورسیز ویلفیئر سوسائٹی کے قیام کو علاقے کے تارکین وطن اور مقامی آبادی کے درمیان ایک مضبوط پل قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر صاحبزادہ انوار الحق مفتی جمیل احمد صدیقی نے اوورسیز ویلفیئر سوسائٹی نین رانجھا کی ترقی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کروائی۔ دعائیہ تقریب کے بعد مختار احمد رانجھا نمبردار کی جانب سے تمام معززین مہمانوں کو پرتکلف عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں شرکا کی تواضع روایتی مہمان نوازی کے ساتھ کی گئی۔ ناروال پنجاب حکومت کی ہدایت کے مطابق بابرکت مہینے میں نگہبان دسترخوان میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے روزہ دار مہمانوں کے لیے ضلع انتظامیہ نے تحصیل ناروال میں 3 دسترخوان ریلوے اسٹیشن DHQ اور گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج میں لگائے گئے۔ ریلوے اسٹیشن ناروال میں نگہبان دسترخوان کا دورہ اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم عباس نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ تحصیل ناروال میں لگائے گئے 3 نگہبان دسترخوان میں ایک پوائنٹ میں 300 روزہ داروں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مہمانوں کے لیے کھانے کو فوڈ ڈپارٹمنٹ چیک کرتا ہے۔ اس کے محکمہ ریونیو، پولیس اور دیگر ادارے ہر دسترخوان میں موجود ہوتے ہیں تاکہ مہمانوں کو بہترین انداز میں خدمت ہو سکے۔ رپورٹ علی عثمان، نمائندہ 99 نیوز ناروال۔ اکاڑا میں رمضان نامی بزرگ شخص ریل کی پٹری کراس کر رہا تھا کہ ٹرین کی زد میں آ گیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور DHQ ہسپتال سٹی منتقل کر دیا گیا۔ دوسرا حادثہ چورستہ میاں خان دیپال پور روڈ پر پیش آیا، جہاں منی مزدار سڑک کنارے کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں منی ٹرک میں سوار شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت محمد ظفر ولد شہباز کے نام سے ہوئی جو گو درشن حویلی لکھا کا رہائشی تھا۔ زخمی کی شناخت خالد نواز ولد صفدر کے نام سے ہوئی جو چورستہ میاں خان دیپال پور کا رہائشی تھا۔ گزشتہ دنوں 2 مہران کار سوار نوجوان لوڈ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرانے کی وجہ سے موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کوئی خاص انتظامات نہ کیے گئے اور آج یہ منی مزدار ٹکرانے کا واقعہ پھر سے ہو گیا، ایک اور قیمتی جان کا ضیاع۔ رپورٹ فہد شہزاد، نمائندہ خصوصی 99 نیوز حویلی رکھا۔ شاہد بٹی ڈسٹرکٹ پوٹو شیخ پورہ سے ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر فیروز والا حادثہ کوٹ نور شاہ لاہور گارڈن کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق اور 2 خواتین زخمی۔ ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی گاڑیوں کو جائے حادثہ روانہ کیا۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا۔ ریسکیو ٹیموں نے جاں بحق نوجوان کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت 19 سالہ کاشف ولد حسین جبکہ زخمیوں کی شناخت 17 سالہ مدیہ اور 16 سالہ شہزادی دختران حسین سے ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب جوہر آباد سے۔ بیورو چیف چودھری شوکت پرویز کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے جوہر آباد ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ماڈل بازار انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اشیاء خورد و نوش کے اسٹالز قائم کیے گئے ہیں تاکہ روزہ دار شہریوں کو سستی اشیاء ضروریہ میسر آ سکے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب لابر نے ہدایت کی کہ شہریوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے سہولت بازار جوہر آباد میں عام مارکیٹ سے کم داموں اشیاء خورد و نوش، چینی، آٹا، گوشت، فروٹ، سبزی، چاول، دالوں اور دیگر اشیاء دستیاب ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سہولت بازار میں اعلیٰ کوالٹی اور بہترین معیار کی اشیاء خورد و نوش کی سہولت فراہم کی گئی۔ متعلقہ محکمہ اشیاء خورد و نوش کے معیار کو بھی چیک کر رہی ہے۔
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी शहरियों को हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। अब रुक करेंगे शेरगढ़ का, जहां पर नाजायज तजावजात ऑपरेशन अमीर गरीब के लिए कानून का दोहरा मायार नाकाबिल कबूल है। अमीन रहमानी टेलर और दीगर ताजरान पैराफोर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज बन जाए। शेरगढ़ से अब्बास सोनू की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ के दुकानदारान मोहम्मद अमीन रहमानी टेलर, पीर सैयद साजिद हुसनैन शाह करपानी, मलिक मोहम्मद अदनान मनारी, अदन हसन चौधरी, हाजी बाउ मोहम्मद असलम, हाजी जान मोहम्मद, तारिक अली साजिद की क़यादत में ताजरों ने अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब से कहा कि शेरगढ़ में नाजायज़ तजावजात के खिलाफ मुहिम में गरीब दुकानदार और अमीर बासर दुकानदार के लिए अलग अलग कानून बनाकर पैराफोर्स और दीगर मुतल्लिक़ीन ज़ाती मफादात की खातिर ज़्यादती का इर्तिकाब कर रही हैं। छोटे दुकानदारान के कानून की पासदारी करते हुए अज खुद थर्डे गिराए, शेड्स हटाए, दीगर तजावजात ख़त्म की, जबकि बासर सियासी पुश्तपनाही के हामिल बड़े स्टॉक्स को ना ही जुर्माने किए गए और ना ही इनके शेड्स और तजावजात ख़त्म की गई। आज भी मुतलका तजावजात वज़ीर आला के विजन और कानून का मजाक उड़ा रही हैं। पैराफोर्स ऑफिसर को जिनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनसे दावतें खाकर छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो जुल्म के मुतरादिफ है। मोहम्मद अमीन रहमानी ने कहा कि पैराफोर्स का शेरगढ़ में दोहरा मयार इख्तियार से तजावुज़ है, जिस पर सरापा एहतजाज है। अगर 48 घंटों के अंदर बासर दुकानदारों के शेड्स न खुलवाए गए तो शहर भर में हड़ताल की जाएगी। मेरे पास पैराफोर्स आई थी 9 तारीख को, उन्होंने नोटिस दिया मुझे ये 3 दिन के अंदर उतारने का, बाई जो लगी हुई थी खैबर वगैरह, तो मैंने अमल दरामद किया और 3 दिन के अंदर ये उतार दिया है। मेरी आप मरीम नवाज से यही दरख्वास्त है कि वो बाकी भी लोगों की उतारें, क्योंकि इंसाफ होना चाहिए। हमारी उतरी है तो बाकी साथ करनी चाहिए। तो मरीम नवाज से मेरी यही दरख्वास्त है कि अमल दरामद साहब का बराबर होना चाहिए। भाई जी एसी साहब जपालपुर ने इतने पैराफोर्स जी भेजी है, साढ़े उन्हें आख्या है भी ये जेडे है ने शेड ये उतार दो, लेकिन असा शेड उतार दिते ने, लेकिन दूसरे लोगों ने शेड नहीं उतारे। इनका मतलब ये है कि साढ़े वास्ते कानून है कि दूसरे वास्ते कानून नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करके सारे वास्ते कानून बराबर है, ते मेहरबानी करके ये तक से मरियम नवाज वास्ते असी अपील करने मरियम नवाज नूं कि ये कानून बराबर किया जाए और साडा भी कोई दादरसी की जाए। फ्रॉम शेरगढ़ मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजारिश है कि पूरे पंजाब की तरह यहाँ शेरगढ़ में भी पैरा फोर्स जो है वो ऑपरेशन जारी है। बहुत अच्छी बात है, सड़कें साफ होनी चाहिए, लेकिन इसमें 2 कानून नहीं होने चाहिए जो आपका विजन नहीं है। यहाँ पे जो अमीर बंदा है उसकी दुकान का शटर खड़ा है, जो गरीब है उसका गिर गया। या तो गरीब का साथ भी वही इंसाफ किया जाए या अमीर का भी गिराया जाए। बस इतनी सी इल्तिजा है। या हमारी पूरे शेरगढ़ के लोग जो है वो परेशान है, गरीबों के साथ जो है वो हो रहा है ऑपरेशन, लेकिन अमीर बंदों के जो दुकानों के शटर है वो आज भी वैसे के वैसे हैं। चनियोर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इंतखाबात की गहमा गहमी तेज़ हो गई और शहर की सहाफ़ती फ़ज़ा में सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच चुकी हैं। इंतखाबी माहौल में मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से मुशावरात और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सहाफ़ती हलकों में गैर मामूली जोश व खरोश पाया जा रहा है। इसी सिलसिला में प्रोफेशनल ग्रुप के मुतहरिक रहनुमा सरवर अली चौधरी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी शाहिद महमूद चौधरी के एजाज़ में एक पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के मेंबरान, सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। तकरीब से खिताब करते हुए सरवर अली चौधरी ने कहा कि सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब को मजबूत और फाल बनाने के लिए बासलाहियत और बावकार क़यादत नागज़ीर है। इन्होंने ऐलान किया कि प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से शाहिद महमूद चौधरी को आइंदा इंतखाबात में सदर के ओहदे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किया जा रहा है। इनका कहना था कि शाहिद महमूद चौधरी की सहाफ़ती खिदमात, दयानतदारी और क़यादत की सलाहियतें इस अहदे के लिए मौजू तरीन इंतखाब हैं। इस मौका पर शाहिद महमूद चौधरी ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो ग्रुप की क़यादत और सहाफ़ी बरादरी के एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने अज़म का इजहार किया कि कामयाबी की सूरत में प्रेस क्लब को सहाफ़ियों के मसाइल के हल और फलाह व बहबूद के लिए एक मौसर प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इफ्तार डिनर की तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जबकि इंतखाबी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। सहाफ़ती हलकों के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में इंतखाबी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज़ अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेशन जज उकाड़ा मनशियात बरामदगी का केस अदालत ने मुजरम अब्दुल मजीद को 9 साल कैद की सज़ा सुना दी। शहजाद अहमद एडिशनल सेशन जज उकाड़ा ने मुजरम पर 80,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। मुजरम को थाना सदर उकाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार करके 2 पैकेट चर्स बरामद की थी। DPO उकाड़ा राशिद हदाज ने लीगल टीम की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी।
अब रुक करेंगे कसूर का, जहां पर थाना सदर की हदूद डोलन चक 27 रोड पर हादसा ट्राफी के लिए मस्जिद ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस नौजवान जाँ बहक हो गया। हादसे में जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकबर के नाम से हुई है। नामालूम व्हीकल ने हेड कांस्टेबल अकबर की मोटरसाइकिल को हिट किया, जिसके बायस हादसा पेश आया। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकबर थाना सदर पत्तुकी में तैनात था और ट्राफी के लिए मस्जिद ड्यूटी पर हिमशेर चक 24 जा रहा था। वाक़े की इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की लाश को रेस्क्यू की मदद से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट मेहर गुलाम मुर्सा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून और म्यूनसिपल कमेटी कायदाबाद के साबिक काउंसलर राना मोहम्मद नजर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हकीकी मानों में पंजाब की हुक्मरानी का हक अदा कर रही हैं। इससे पहले भी वज़ीर आला के, लेकिन जितनी तरक्की पंजाब में मरियम नवाज शरीफ के दौर में हुई, इसके माजी में मिसाल नहीं मिलती। सुथरा पंजाब, पैरा फोर्स और दीगर मनसूबे इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। वो कायदाबाद में मीडिया से एक खसूसी बातचीत कर रहे थे। इनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्लिम कमेटी का, मेरा नाम राना नज़र है, मुस्लिम कमेटी कैदाबाद का जनरल काउंसलर भी हूँ। बहुत सी हुकूमतें आई हैं, पहले भी नून लीग आया, अब भी नून लीग की हुकूमत है। इस हुकूमत में बहुत फ़र्क नज़र आया है। मरियम साहिबा बहुत अच्छे इक़दाम, बहुत अच्छे काम, गरीब आवाम का ख्याल रखना, महंगाई पे कंट्रोल करना, बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत कर रही है। इसमें से 2-3 अदारे जो बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। ख़ास कर ये सफाई के सिलसिले में किया गया, हर घर में, हर गांव में, हर गली में वो है, सफाई वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और काम है जो उन्होंने शुरू किया है, वो भी गरीब आवाम के लिए अच्छा है। हर शॉप पर जाती हैं, हर आवाम से पूछती हैं ये चीज़ आपने कैसे ख़रीदी, महंगाई कैसी है, हुकूमत कैसे जा रही है, महंगी तो नहीं है, बहुत कंट्रोल किया हुआ है। और इस तरीके से मैं बोलता हूँ जो अब जो हाज़िर मौका है मरियम साहिबा के दौर में वज़ीर आला हैं पंजाब के, तो बहुत अच्छे तरीके से, और आवाम खुश भी है। आवाम यही चाहती थी कोई ऐसा वज़ीर आला आए, कोई ऐसा हुकूमत में आए जो आवाम का ख्याल रखे, आवाम को महंगाई से बचाए। महंगाई बहुत ऊपर है, गरीब आदमी है, अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा भी यही है। थैंक यू। मैं मरियम नवाज साहिबा को बहुत वेलकम कहता हूँ। बहुत अच्छा इक़दाम, बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत चला रही है। न्यूज़ एडिटर अमन सी राजपूत से हाई एनर्जी कंपनी के बानियान का आज़म मोहम्मद हामिद महमूद और राना मोहम्मद इकबाल सस्ती, महफूज और बिला ताहतुल गैस हर नई हाउसिंग सोसाइटी तक पहुँचाएंगे। CEO का विजन जदीद, शफाफ और 24 घंटे फुल प्रेशर गैस फ्राहमी हमारा मिशन है। पाकलैन में सस्ती और बिला ताहतुल गैस फ्राहमी के मनसूबे का बाकायदा आगाज़। पाकलैन सिटी लाहौर में आज सिंथेटिक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत पाइपलाइन के जरिए सस्ती और बिला तातुल गैस फ्राहमी के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में मौजूदीन इलाका, सोसाइटी इंतजामिया और रहायशियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मनसूबे को इलाकाई तरक्की और अवामी सहूलत के लिए अहम संग मील करार दिया। इफ्तिताह के साथ ही 30 घरों में फौरी तौर पर गैस मीटर्स फॉल कर दिए गए और 24 घंटे फुल प्रेशर के साथ गैस की फ्राहमी यकीनी बना दी गई। कंपनी हकाम के मुताबिक ये मनसूबा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके तहत महफूज LPG बेस्ड सिस्टम और जदीद पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए गैस को प्लांट से बराह रास्त घरों तक मुंतकिल किया जाता है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली रजा, डायरेक्टर टेक्निकल मोहम्मद जहीर और डायरेक्टर बिजनेस वजाहिद खान की क़यादत में इस मंसूबे को आगे बढ़ाया जा रहा है। पंजाब में इस मंसूबे की अमली तकमील हाई एनर्जी कंपनी बतौर फ्रेंचाइज अंजाम दे रही है। बहुत जल्द एनर्जी कंपनी ज़िला शेखुपुरा, ज़िला ननकाना, हाफजाबाद और गुजरांवाला में अपनी खिदमात फराहम करेगी। शुजाबाद कफ़ायतुल अस्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक राना मुस्तफ़ा जक्कर, सदर मुस्लिम लीग नून शुजाबाद ने आज मोअज़्ज़ीन शहर के एजाज़ में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। तकरीब में साबिक सूबाई वज़ीर राना एजाज अहमद नून और राना तलाल अहमद नून ने ख़ुसूसी शिरकत की। अफ्तार तकरीब खुशगवार और बावकार माहौल में मुनक़िद हुई। शहर के सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मलिक हाफिज़, अकबर खक, हाजी शबीर सियाल और साजिद हुसैन दंगा एडवोकेट भी मौजूद थे। चौधरी इफ्तिखार, गनी गुजर और अहमद सदीकी ने भी शिरकत की। मलिक जावेद इकबाल गुड्डू और फारूक कुरैशी तकरीब का हिस्सा बने। राना मुख्तियार नून और राना अब्दुल रज़ाक नून समेत दीगर मोअज़्ज़ीन भी शरीक हुए। शुरा ने बाहमी एतमाद और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर।
न्यूज़ एडिटर अमन नसीर राजपूत से शेखपुरा थाना शेखपुर के इलाका खेड़ा गांव में मुबैना तौर पर चंद बासर अफराद ने शरीफ शहरी नसार अहमद वल्द अशरफ के घर में ज़बरदस्ती दाखिल होकर खवातीन को हरासा किया, गालम गलोच की और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया, जबकि शहरियों ने इसे चादर और चार दीवारी के तकद्दस की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक मुलज़म ने शाम के वक्त घर में घुसकर निसार अहमद की वालदा और अहलिया को हरासा किया और संगीन नताइज की धमकियां दी। निसार अहमद पर भी तशद्दुद किया। अहले मोहल्ला के जमा होने पर मुलजमान मौका से फरार हो गए। मुतासरा खानदान ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेने, मुकदमा दर्ज करने और मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। शहरी हलकों का कहना है कि अगर ऐसे वाक़यात पर फौरी कार्रवाई न की गई तो अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। मुतासरा खानदान ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और शफाफ तहक़ीक़ात की अपील करते हुए कहा कि इंसाफ की फ़राहमी है इलाके में एतमाद बहाल कर सकती है। जामिया सईदा खतीजतुल कुबरा के तालबात ने वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सालाना इम्तहानात में शानदार कामयाबी हासिल करके अदारे का नाम रोशन कर दिया, जिस पर अहले इलाका ने बानियो मोहतरम मौलाना सरफराज माविया को मुबारकबाद पेश की। अदारा कोट कमालदीन अटारी कंगनपुर तहसील चुनिया ज़िला कसूर में वाक़ है, जहाँ बच्चों के लिए 6 साला आलमा फाजला कोर्स, जबकि बच्चों के लिए शोबा हिफ्ज़ कुरान और मिडल तक असरी तालीम का अहतमाम किया जाता है। जामिया सईदा अली मुर्तज़ा के साथ मौलहिका इस अदारे में 10 शवालुल मुकर्रम तक दाखिले जारी हैं और अहले इलाका को भरपूर इस्तिफ़ादा की दावत दी जाती है। जामिया में 100 से ज़ायद तलबा व तालबा ज़ेर तालीम हैं, जिन्हें दायनी तालीम के साथ साथ सिलाई, पकवान और दीगर अमूर खानादारी की अमली तरबियत दी जाती है। अदारे में ज़ेर तालीम बच्चों और बच्चियों को क़याम ताम की सहूलत भी फराहम की जाती है। शुजाबाद कफ़ायतुल अस्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक राना मुस्तफ़ा जक्कर सदर मुस्लिम लीग नून शुजाबाद ने आज मोअज़्ज़ज़ीन शहर के एजाज़ में अफ्तार पार्टी का अहतमाम किया। तकरीब में साबिक़ सूबाई वज़ीर राना एजाज़ अहमद नून और राना तलाल अहमद नून ने ख़ुसूसी शिरकत की। अफ्तार तकरीब खुशगवार और बावकार माहौल में मुनक़िद हुई। शहर के सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मलिक हाफिज़, अकबर खक, हाजी शबीर सियाल और साजिद हुसैन दंगा एडवोकेट भी मौजूद थे। चौधरी इफ्तिखार, गनी गुज्जर और अहमद सदीकी ने भी शिरकत की। मलिक जावेद इकबाल गुड्डू और फारूक कुरैशी तकरीब का हिस्सा बने। राना मुख्तियार नून और राना अब्दुल रज़ाक नून समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ीन भी शरीक हुए। शुरा ने बाहमी एतमाद और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर। अब रुक करेंगे कसूर का पीरवाला रोड में आवारा कुत्ते ने 10 साला बच्चे को बुरी तरह नोच डाला। कसूर में इशफाक जट का 10 साला बेटा आतिफ घर के बाहर खड़ा था कि आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने मासूम बच्चे का मुंह नोच डाला, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू की अमदादी टीम ने बच्चे को इलाज मुआवजे के लिए बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुरसा और अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा से वाक़ई का नोटिस लेने की अपील की। रिपोर्ट मेहर गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर।